bir harcama olarak? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور چونکہ آج کا دن نیمہ شعبان کا دن تھا، 15 شعبان، اور آمد حضرت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ القریب کہ تمام مومنین گھر پہ ہیں، اور آپ کے پاس بھی وقت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ہمارے ساتھ ضرور انشاءاللہ وفا فرمائیں گے اور ہمیں کال کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. چونکہ دیکھیں، ایک میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ یا بہت سارے ایسی شخصیات ہیں تاریخ میں کہ جو دیر سے پہنچے ہیں، لیکن اس دیر کے باوجود بھی انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جو ان سے بہتر تھے جو وقت پہ وہاں پہ موجود تھے. اس میں سے ایک مثال حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی علیہ السلام. چونکہ آپ جو ہے وہ کوفہ سے جب نکلے ہیں اور مسلم بن اوسجہ کے ساتھ اور آپ کربلا پہنچے ہیں، تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ حضرت سید شہداء علیہ السلام کا کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے، انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا کہ یہ اموی اور علوی جنگ ہے، اس میں زیادہ مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو نہیں مارتے. اس قسم کے پروپیگنڈے بھی تھے نا. اور یا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جنات میں سے کچھ ہو سکتا ہے کہ جو شیطان جن ہے، یعنی اجنہ میں سے جو شیاطین ہیں، انہوں نے لوگوں کو ورغلایا، یا کچھ ایسے اور بہت ساری چیزیں تھی اور بہت سارے ایسے ریزنز تھے کہ جس کی وجہ سے سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ کچھ مخلص لوگ بھی روانہ نہ ہو سکے. لیکن بات کیا ہوا؟ بعد از یہ کہ جب سید شہداء علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، یہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کا شمار توابین میں ہو جاتا ہے. یعنی یہ تابی ہے، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور اس میں سے بہت سارے کو شہادت نصیب ہوئی. یہی مثال آپ کی ہے کہ اگر کل آپ رہ چکے ہیں تو لسٹ تو ہمارے پاس ہے، اور اس لسٹ جس میں سینکڑوں مومنین ان کے نام درج ہے، اس میں سے آپ کا نام بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. بے شک کہ آپ تاخیر سے آئے، بے شک کہ آپ نے دیر سے کال کی، لیکن آپ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ کل جو ہے وہ کل کا دن آپ کا بیزی دن تھا اور آپ مصروف تھے بہت سارے کاموں میں. آج آپ کے پاس چونکہ فرصت مہیا ہو چکی ہے، تو آپ
اس لسٹ میں آپ نے اپنا نام شامل کر لیا۔ اب اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے مومنین ہمارے ساتھ اس عنوان سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ کے نمبر کو شیئر کریں گے۔ اچھا، انہوں نے شیئر کیا ہوگا، یقیناً شیئر کیا ہوگا، اور جن کے پاس نمبر پہنچا ہے، جن کے پاس میسج پہنچا ہے، ان حضرات کا وہ جو ہے ان کی اب ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ان کے پاس وہ خبر پہنچ چکی ہے، اور جن کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے اگر اس کے بعد بھی وہ اس کام میں خدا نخواستہ کوتاہی کر جائے تو وہاں پر پھر تھوڑی سی مسئولیت اور تھوڑی سی ذمہ داری وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا دن ہمیں آج کے دن کے لیے، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو واقعہ ہو جاتی ہے، بہت سارے نیک اعمال ہوتے ہیں جو انسان انجام دے دیتا ہے، لیکن اس کو پھر باقی رہنے کے لیے وفا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی چیز زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے حضرات آ جاتے ہیں، سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لیتے ہیں اور توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے وطن میں دوبارہ واپس پلٹ جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ دیر تک وہ جذبہ جو کربلا کا جذبہ ہے ان لوگوں میں، وہ زیادہ دیر تک پھر برقرار نہیں رکھ پاتے، یعنی وہ وفا جس کو کہتے ہیں، وفا پر وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ وفا پر قائم ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ اس کی یہ مثال بھی لے سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ کیا یقین جانے ہمارے پاس ایسے روایات موجود ہے کہ جس میں سے کچھ کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے، یعنی اپنے عہد پر وفا نہیں کر سکے۔ دنیا نے ان کو گھیر لیا کسی بھی طریقے سے، اور اس طریقے سے وہ ان چیزوں سے، اس نعمت سے محروم رہ گئے جس وفا کہتے ہیں۔ وفا پر وہ قائم نہیں رہ سکے۔ اور اسی طریقے سے باقیوں کی مثال آپ لے لیجئے، آپ جناب حضرت المومنین علیہ السلام کی مثال لے سکتے ہیں، اور آپ اہل کوفہ کی بھی مثال لے سکتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر اتنے سارے لوگوں نے بیعت کی، لیکن اس حوالے سے وفا نہیں کر سکے۔ تو میں یہ عنوان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان مثالوں سے میرا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آج باوفا لوگوں کی ضرورت ہے جو وفا کر سکے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھا جاتا ہے، جہاں تک مومنین نے، انہوں نے اپنے دوست احباب عزیز اقارب کو نمبر سینڈ کیے ہیں، ان کو میسج دیا ہے، ان سب سے میرا اس وقت میں ان سے وفا کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ وفاداری کریں گے، اور اپنے حصے کی نیاز اور نظر وہ ضرور انشاءاللہ العزیز داخل کریں گے، اس کے بعد ساتھ کریں گے اور پروگرام میں شرکت بھی کریں گے۔ یہ ہماری جو ہے وہ آپ سے گزارش سمجھیں، یا اس کو جو ہے آپ مشورہ سمجھیں، چونکہ خیر کا کام ہے، لہذا ہمیں خیر کے کاموں میں کبھی بھی خجالت اور شرمساری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، خیر کا کام ہے تو خیر کی امور میں انسان جو ہے وہ شرم کا مظاہرہ نہ کریں، شرم کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں میں وفاداری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ایک مثال ہے، ایک بادشاہ جس نے پورے بستی
گئے اور وہ برتنوں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے وجہ پوچھی کہ بہت سارے سب لوگ تو چلے گئے، آپ چونکہ مجھے محبت آپ سے ہے تو یہی چیز ہے کہ ہر انسان ان کو جو ہے اپنے عہد پر وفا کی ضرورت ہے، اور اپنی سچائی کا اس نے اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمارے پاس بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اول شعبان سے لے کر 15 شعبان تک آپ نہیں پہنچے، کسی مشکل کے تحت، کسی عنوان سے آپ گرفتار تھے، کسی عنوان سے آپ کو کچھ ایسے کام آپ کو درپیش آئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو موقع نہیں مل رہا تھا، تو آج آپ کے پاس فرصت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آیت خوش آیت۔ نہیں ہے اگر وہ اپنے صمیمیت کے ساتھ اور تصمیم قلب کے ساتھ مکمل اپنے دل کی رضایت کے ساتھ اگر وہ واپس آیا ہے تو یہ شخص جو ہے اس نے دیر نہیں کی ہے بلکہ عین موقع پر ہی پہنچا ہے۔ تو بے شک اس میں ضروری ہے کہ ہم، اگر آپ کو موقع نہیں ملا یا آپ گرفتار تھے تو آج آپ کے پاس موقع فراہم ہے۔ پروگرام 14,000 اسپانسر، اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ 14,000 اسپانسرز پروگرام در حقیقت اس کا مقصد کیا ہے۔ آج میں ایک نئے سرے سے آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کروں کہ 14,000 اسپانسر سے مراد یہ ہے کہ 14,000 لوگ انہوں نے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اسپانسر بننا ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک عوامی ادارہ ہے۔ عوام کی مساعدات اور عوام کی ڈونیشن سے یہ ادارہ چلتا ہے، پہلے سے چل رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ 2009 سے جب انہوں نے اپنی فعالیت اور خود اپنی سرگرمی کا آغاز شہر مقدس کربلا سے کیا، اسی وقت مومنین کرام، مختلف مومنین کرام، پرشین سپیکر، عربی سپیکر، انگلش سپیکر اور اردو سپیکر اور ترکی سپیکر، ان لوگوں نے بھرپور اپنے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈونیشن امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دیتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی اپنی ایکٹیویٹیز اسی اعتبار سے چلاتے رہے شہر مقدس کربلا سے، اور نیٹ ورک کو جس قدر وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ تو یہ آپ ہی کے مدد تھی، آپ ہی کے استعانت سے، آپ ہی کے توفیقات سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ 2009 سے یہ سلسلہ جاری رہا اور آج 2026 تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ پروگرام اس حوالے سے ہیں کہ آپ کے جو عطیات ہے، آپ کے صدقات ہے، آپ کے خمس ہے آپ کی، یا زکوٰۃ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو بھی ہے، چونکہ وجوہات شرعیہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اجازت، مرجع کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے پاس مراجع کے جو اجازے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنی طرف سے ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، نظر بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ آپ اس طریقے سے جیسے پہلے کرتے آ رہے تھے اسی طریقے سے آپ کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ کام جس عنوان سے بھی آپ نے کیا، چاہے وہ دنیا کی ہے یا آخرت کی، دنیا اور آخرت کی اگر آپ کی حاجات ہے، انشاءاللہ العزیز بلا شک و بلا تردید انشاءاللہ العزیز قبول و منظور ہوں گے۔ اس پروگرام کا مقصد 14,000 اسپانسر کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، ایک طولانی لسٹ جس میں 14,000 خانے موجود ہے، اور اس میں سے بہت سارے خانے ابھی بھی بلینکس کی شکل میں ہے، خالی ہے۔ آپ کے
खूबसूरत नाम से हमने ये ब्लैंक्स उसको भरना है, उसको फेल करना है। तो इस हवाले से अगर अभी तक आपने अपना नाम इस लिस्ट में दाखिल नहीं किया तो अभी आपके पास मौका है, आप इसमें अपने नाम को इस लिस्ट में आप दाखिल कर लीजिए और उस अजीम खैर और सवाब के मुस्तहिक बन जाइए कि जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में लोगों को नसीब होते हैं। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं, कोई एक दो किस्सा नहीं है। वो मशहूर और मारूफ किस्सा उस शख्स का कि जो मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, ये शख्स जो है एक शख्स था, एक बूढ़ा शख्स जो मुहर्रमुल हराम में जो आज़ादार होते थे उनकी जूतों को सीधा करता था। यानी जो आज़ादार भी आते थे वो जूते इस शख्स को देते थे इमाम बारगाह से बाहर, और ये जूतों को वहाँ पर रखता था। जब ये दुनिया से रुखसत हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि एक अजीम महल में है, एक अजीम महल में, और उससे जब पूछा गया कि ये खैर और ये बरकत कहाँ से आई, तो उसने कहा ये उस आज़ादारों के जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में मैंने उन आज़ादारों के जो जूते उनकी हिफाजत की है, उनको सीधा किया है, उनको दिया है, ये उसका जो है मुझे अजर व सवाब है। यानी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राह में एक मामूली सी हरकत, एक मामूली सा कदम, एक मामूली सा अतिया, एक मामूली सा आपका जो है उसमें इखलास का मुज़ाहरा आपकी दीन और दुनिया को, आपकी दुनिया और आखिरत को संवार सकता है। ये जो मिसाल है इस कदर खूबसूरत और इसके बरअक्स भी है कि जिन लोगों ने इसमें खलल डालने की कोशिश की है उनकी भी अंजाम है। एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या मुहद्दिस नूरी नकल करते हैं। अजीब वाक़या है कि कुछ उस ज़माने में जब हुकूमत उस्मानिया में यहाँ सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए मोमिनीन आते थे, तो हुकूमत उस्मानिया चूँकि वो लोग जो है बेदीन थे, उन्होंने एक मामूर को वहाँ पर रखा था कि जो भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में दाखिल होना चाहे उससे टैक्स लिया करे। ज़ाहिर है एक आसार कदीमा के एतबार से तो कहते हैं कि एक अरब और एक उसकी ज़ौजा दोनों आए, उन्होंने शादी की हुई थी और ज़ियारत करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं। उस शख्स ने जो मामूर था उसने पैसों का मुतालबा कर लिया कि हमें जो है आप 2 शाही जो उस ज़माने की करेंसी थी ये हमें दे दें। तो वो जो अरब था उसने बहरहाल उसको 4 दे दी अपनी तरफ से भी और ख़ातून की तरफ से भी। तो उस मामूर ने कहा कि हम पिंडली पर मोहर भी लगाते हैं, यानी जो ज़ायर दाखिल होता है ना उसकी पिंडली पर मोहर। उनके पैर पर इसने वार कर दिया और पैसे भी ले लिए और उनको अंदर भी नहीं जाने दिया। यानी खलल ईजाद करना, मैं ये सुनवान से करूँ, खलल ईजाद करना। कहते हैं कि बहरहाल वो जो है अपना वो खातून अपनी बीवी को संभालते हुए जब वापस आए तो उसमें ऐसा हुआ कि अचानक ये जिसने वार किया था इसकी तबीयत ख़राब हो गई। अंदरूनी तौर पर इसके जिस्म में बहुत ही दर्द का एहसास होने लग गया और यहाँ दर्द इसका बढ़ा कि उनको जो है अपने दूसरे लोग भी जमा हो गए जो वहाँ के मामूरीन थे और देख फिन्नार हो गया और फिन्नार हो गया। किताब में बड़ा अजीब लिखा है, मरहूम मुहद्दिस नूरी ने लिखा है कि हत्ता इसको जब किसी एक हुजरे में रखा गया, हरम के किसी हुजरे में, कुछ टाइम के बाद जब वहां पर गए जनाजा ही गायब। इसी दुनिया में और जिन लोगों ने इस हवाले से कोशिश की है, थोड़ी सी कोशिश की है, उसका जजिया
ان کو اسی دنیا میں اس کا جزیہ ملا ہے، اور یقیناً آخرت میں تو ویسے بھی ہے، اور اگر انسان جو ہے اسی دنیا میں بھی یقیناً خوشبختی اور سعادت سے وہ انشاءاللہ العزیز آپ تک ضرور پہنچے گی۔ یہ سید شہداء علیہ السلام کا وعدہ ہے میں آپ کی خدمت حاضر ہے، اور اس خدمت میں آپ کی یہ خدمت ہمارے لیے باعث کہ آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، برکات کو عنوان سے بھی میں ایک جملہ عرض کروں کہ کچھ برکات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں، بڑے واضح طریقے سے فرق انسان کو احساس ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے نا کہ ایک دفعہ جو ہے اچانک جو ہے وہ آپ کے گھر بار، آپ کے کاروبار میں، آپ کے طرز زندگی میں اچانک جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہو گئی۔ انسان کو احساس ہوتا ہے یہ میں نے جو خیر کے کام کیے ہیں اس کا مجھے جزیہ ملا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بظاہر دکھتے نہیں ہیں، آپ اس کو احساس نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں انسان کی طولانی عمر ہے، آپ کی زندگی ختم ہو چکی تھی اور اب جو ہے وہ آپ کی زندگی اللہ نے بڑھا دی۔ ایک ایسا جزیہ کہ جس کا آپ لیکن شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کام میں شرکت کی وجہ سے آپ کو اس کی جزا مل گئی۔ اور اسی طریقے سے آپ کے بچے، چونکہ اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے بچوں کی زندگی کو اللہ طولانی کر دے گا، اور ان کے حل کی وجہ سے آپ بہت سارے بچوں کو دیکھنا لڑاکو بھی تھے، اور ان کے بچے اور ان کے والدین جو ہے وہ پیسے والے بھی تھے۔ یہ غریب کے بچے تھے، پڑھنے میں بھی کوئی اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، ٹیوشن وغیرہ کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یا ذہنی اعتبار سے اتنے زیادہ تیز نہیں تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمزور بچہ تھا یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اور وہ جو پڑھنے والے بچے تھے وہ اس کے مقابلے میں فعالیت کے اعتبار سے اور جاب کے اعتبار سے اس سے کم ہے۔ کہاں سے یہ خیر آتے ہیں؟ والدین کی دعائیں ہیں۔ آپ کے والدین نے دعائیں کی ہے نا، آپ کے لیے نظر و نیاز کی ہے، آپ لوگوں کے لیے توسل کر چکے ہیں، تو ان کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا۔
بہت سارے. اور ہم نے ایسے کو ایسے اولادوں کو بھی جو نافرمان ہو جاتے ہیں بڑی کوشش کرنے کے باوجود. اچھا والد جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے, والد جو ہے والدین متدین مزاج ہوتے ہیں, متدین لوگ ہوتے ہیں, لیکن بچے جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچئے کہ انسان جو ہے جب خیر کا کام کرے تو اس کو کہاں تک. جی غلام حیدر صاحب جو ہے جیکب آباد سندھ سے اس وقت کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلام علیکم. آقا وعلیکم السلام. مولا کی بارگاہ میں سلام کرنا چاہتے جی ہیں. جی جی بسم اللہ. اس وقت آپ کی آواز جیکب آباد سندھ سے کربلا معلیٰ تک پہنچی ہے, اور سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں 15 شعبان کے عنوان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کو اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ پہلے سلام کر لیجئے گا. ماشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے, اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مستجاب فرمائے. اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر, اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو پوری دنیا میں ان کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کے لیے نظر کرتے ہیں, اسپانسر بنتے ہیں, اور اپنے حسب توفیق جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی آج اسپانسر بنیں گے ہمارے. انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ کروں کہ کس اللہم صلی علی جی, آپ کے پاس ہمارا نمبر محفوظ ہے, تاکہ انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم پہ تشریف لاکے انشاءاللہ العزیز اس لسٹ میں ان کا نام بھی شامل ہو سکے. شکریہ, مولا سلامت رکھے آپ کو, بڑی مہربانی. شکریہ, خدا حافظ. جی غلام حیدر صاحب. ہم تقاضا کر لیں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنی آپ کی جس قدر آپ کی جو ہے بساط ہے, جس قدر آپ قادر ہیں, جتنا آپ کر سکتے ہیں, اسی اعتبار سے آپ کر لیجئے. چونکہ سید الشہداء علیہ السلام کے وہ آپ سے اسی کا حساب لیا جائے گا جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ کو اللہ نے جس قدر آپ کی اللہ نے جس قدر آپ کو توانائی دی ہے, آپ کو طاقت دی ہے, اسی اعتبار سے ظاہر آپ کے ساتھ وہ ہوگا. تو آپ اپنے اعتبار سے کر لیجئے گا, اور انشاءاللہ العزیز بالکل بھی گھبرائیے نہیں. کم رقم کے ساتھ بھی آپ اس لسٹ میں, جو 14,000 کی لسٹ ہے جس نے سید شہداء علیہ السلام کے پرچم پہ یہ نام لکھنے ہیں, اس میں بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے نہیں, صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے عزیز اقارب اور آپ کے والدین, اگر والدین حیات ہے, پھر بھی اگر دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ جو ہے ان کا نام لکھوا لیجئے. اور آپ نے جب ان کا نام لکھ لیا, ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے جو دین کا کام ہو رہا ہے, اور پوری دنیا کربلا معلیٰ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے کربلا معلیٰ کو دیکھتے ہیں, روضہ سید الشہداء علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے, اور روضہ حضرت باب الہوائے جبل فضل عباس علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے. ہر دکھی دل, ہر دل جو جی
मोहम्मद रिजवान साहब लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। रिजवान साहब, आप हमारी आवाज समात फरमा रहे हैं? जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप शहर अदब लखनऊ में है माशाल्लाह, और इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। बड़ी खुशकिस्मत की बात है। एक तो मैं आपको 15 शाबान के उन्वान से मुबारकबाद भी पेश करूंगा, और अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद भी कहते हैं। आपकी आवाज़ करबला में है। मौला की खिदमत में सलाम कीजिए। अगर कोई दुआ करना चाहे, यकीनन बड़े ख़ास दिन है, इंशाल्लाह कबूल होगी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अच्छा रिजवान साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आप माशाल्लाह लखनऊ में हैं। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी तरफ? जी, गालिबन इंटरनेट जो है वो रिजवान आपका कमज़ोर है। आपसे गुजारिश है कि जी हमारे इसमें हाँ जी, गालिबन इंटरनेट के सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, रिजवान साहब का इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम वो कर रहे हैं, और हमारे ऑपरेटर जो है वो इनके साथ रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जो जी जी। अच्छा रिजवान साहब, अगर आप आवाज़ समात फरमा रहे हैं, तो बहुत सारे मोमिनीन जो है यहाँ पर कॉल करते हैं, और जितना वो कर सकते हैं उस एतबार से नज़र करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी नज़र करेंगे, स्पॉन्सर बनेंगे हमारे? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहु। अच्छा, किसी एक इमाम का नाम ले लीजिएगा, या शुहदाए करबला में किसी एक का नाम ले लीजिए, ताकि आपकी नजर उनके साथ खास हो जाए। जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहु। अच्छा माशाल्लाह, आपने नज़र पे की। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, आपके रिस्क और ईमान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप जो है अपने दोस्त अहबाब, हमारा नंबर आपके पास मौजूद है, अपने जो ग्रुप है आपके पास या आपके अजीज़ और अकारिब है, उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन शिरकत कर सके। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, रिजवान साहब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे, और नज़र का भी इन्होंने अहतमाम कर लिया है, और अपना इरादा इन्होंने कर लिया है। बहरहाल देखें, अगर इंसान इरादा ही कर लें, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान के पास जो है हमेशा पैसे रहते। देखें, ये बिल्कुल आदी सी एक चीज़ है, कभी आपकी जेब में पैसा रहेगा, कभी नहीं रहेगा। दुनिया है ना, दुनिया में यही कुछ तो होना है। दुनिया में यही कुछ होना है कि आपके पास कभी पैसे होंगे, कभी नहीं होंगे। मखसूसन जब आखिरी महीना पहुंचता है, आप अपनी सैलरी लेते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है, तो लास्ट में बिल्कुल पैसे ख़त्म हो जाते हैं इंसान के पास। तो आपके पास नहीं होंगे, ये बिल्कुल एक आदी सी चीज़ है। हम सब के साथ यही कुछ ही होता है ना। लेकिन आपने क्या करना है? आपने नीयत करनी है। नीयत आपने करनी है कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नजर करूंगा, और मैं अच्छा, आपने जो नियत की ना, यकीन आप जानिए आपके पास पैसे आ जाएंगे। आपके पास पैसे आ जाएंगे नेक काम के लिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ना, किसी एक हैवान को अपने घर में रख लेते हैं। मेरा खुद का ज़ाती तजर्बा है ये। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कुछ हैवान अपने घरों में रखे हैं, और उनके हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हमने रख लिया, और ये इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह इनका भी जो है वो जो दानी पानी है वो इंशाल्लाह हम तक पहुंचा रहेगा। तो उनको जो है वो उनका भी अल्लाह भेजता है। तो आप इरादा करेंगे तो कैसे नहीं होगा। संजीदा नकवी साहिबा खैरपुर से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहतरमा आप? खैरियत से इंशाल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, देख के बहुत मजा आ रहा है। माशाल्लाह। हम लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं अपने नेट पे, आपको भी देख रहे हैं, इमाम हुसैन को भी देख रहे हैं। माशाल्लाह और आज माशाल्लाह। स्पेशली इसलिए कॉल किया है कि मौला मेरी मोहर लगा दें करबला की। इलाही आमीन, आज इलाही मैं आमीन, खास तौर पर ये मौला से कहें कि मेरी मोहर लगा दें अब्बास इमाम हुसैन। इलाही मैं जल्द आमीन, ही इलाही आमीन। करबला अपने आ जाऊँ और मुझे सेहत इंशाअल्लाह। अता करें, ज़हनी सुकून अता करें, मेरी परेशानी दूर कर दें, मुश्किल आसान कर दें, इलाही माँ आमीन, बाप की मग़फ़िरत कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह को जज़ाए इंशाअल्लाह। खैर अता करे। और थोड़ी सी ज़ियारत पढ़ लेती हूँ। जी जी पढ़िए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम असहाब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़माना हाज़ा जिल्ला फलग चार मगद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, मौला मुझे करबला अवला मोहर लगा दें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको। और माशाल्लाह आप हमारी ऑलरेडी स्पॉन्सर भी है, और इस हवाले से आपकी हमेशा हम आपसे जो अर्ज़ करते रहते हैं कि अपने अजीज़ अकारिब और दोस्तों के साथ भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नंबर को शेयर कीजिए, ताकि इस दस्तरखान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम पर जो लिस्ट हमने तैयार की है 14,000 मोमिनीन की, उनमें इंशाअल्लाह उनके भी, आपके अजीज़ और अकारिब की भी उसमें नाम आ जाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलामत रहिए आप। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी माशाअल्लाह, संजीदा नकवी साहिबा हमारे साथ कॉल भी थी, और माशाअल्लाह उन्होंने पहले से ऑलरेडी स्पॉन्सर है, और दूसरे जो मोमिनीन किराम अजीज़ अकारिब। अच्छा इंसान, मैं इस उन्वान से कह रहा था ना कि हत्ता अगर इंसान एक इरादा कर लेता है अपने घर के हैवानों के लिए, हैवान को वो रख लेता है इस नीयत के साथ कि ये जो है वो इसको अल्लाह देता रहेगा, तो उनको, उनके लिए भी दाना पानी जो है वो उनके लिए भी अल्लाह भेजता रहता है। और हमने तो अपने दोस्तों से यहाँ तक कहा, सुना है, वो कहते हैं हमारे यहाँ हो सकता है कि कहीं थोड़ी सी कमज़ोरी हो घर वालों के लिए, इनके लिए कभी कमज़ोरी नहीं आती, क्योंकि उसके लिए आपने इरादा कर लिया है, आपने इरादा कर लिया, अब उनके लिए अल्लाह ने भेजना है। तो मैम यही कुछ ही कहते हैं इस प्रोग्राम में कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इरादा करेंगे ना, तो आपने करना, मैंने नज़र करनी है, बस जो आपने इरादा कर लिया। तो मौला हुसैन सलावतुल्लाह अलैह जी, आतिका बतूल साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी माशाअल्लाह। सबसे पहले तो जी, मैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी मैं इमाम को सलाम पेश करना चाहूंगी, पहले मौला हुसैन मौला अब्बास को। जी जी बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका मौला हुसैन, अस्सलामु अलैकुम मौला अब्बास। मौला आप हमें जल्दी से जल्द करबला बुला लें। सबसे पहले मौला को, मैं अपने मौला को जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करूंगी कि मौला हुसैन आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो, मौला अब्बास को बहुत बहुत विलादत मुबारक हो, मौला अली अलैहिस्सलाम को विलादत बहुत बहुत मुबारक हो, और इमाम मेहदी खुद को, उनको जो है उनकी विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। और चूंकि ऑलरेडी आप हमारी स्पॉन्सर है, और माशाल्लाह आप अपने नज़रो नियाज आपने कर लिया है, बस आपसे एक यही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने दोस्त अहबाब और जी मैंने कर लिया है, वो मैंने पैसे जो है मैंने उनको दे दिए थे, उन्होंने अभी स्क्रीनशॉट मुझे भेजा नहीं है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। आपने। करवाया है, तो मुझे कुछ नहीं करना आपका, तो मैंने किसी के जरिए करवाया है, तो जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे मैं आपको कर दूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, और आपकी काविशों को अल्लाह बरकत दे, और इंशाल्लाह जो भी आपके हाजात शरइया है मौला कबूल व मुस्तजाब फरमाए, करबला आने की तौफीक दुआ नसीब। करिएगा कि मेरे पेपर्स दिए हुए मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए फिर दुनिया वल आखिरा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलामत रहिए आप, मौला के ज़ामान में रहिए। शुक्रिया शुक्रिया।
آتے کا صاحبہ کراچی سے آلریڈی ہماری اسپانسر ہے. اور بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایک انسان خود سے ایک ارادہ کر لے تو اللہ اس میں مدد آپ کے لیے فراہم کرے گا. تو یہ بہت اس میں ایک خصوصی ایک راز ہے، ایک رمز ہے. تو آپ جو ہے وہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ العزیز. اور ایک نقطہ میں مزید بھی اس میں ایک نقطہ جو ہے مزید بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دل چاہتا ہے انسان کا کہ جو خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، جو اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے اور جو جہاں سے آپ کو جو جزا مل رہی ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان کے والدین، بچے، بلکہ ان کے دوست وہ بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکے. تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے. یاسمین کوثر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. اور میں 15 شعبان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چونکہ آلریڈی آپ ماشاءاللہ ہماری اسپانسر ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں ہے. سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والارواح التي حلت بفنائك ونهت برحلك عليكم مني سلام الله ابدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك باب الهوائج، السلام عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام زين العابدين، السلام عليك يا بیمار کربلا، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، جل الله فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل وليك فرجك. الہی آمین. الہی آمین. الہی با کے مولا حسین باب الحوائج ہمیں بلائے مولا، جلد سے جلد بلائے مولا. ہمارے سارے آج اللہ سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز دوسرے مومنین کے ساتھ بھی جس قدر ہو سکے انشاءاللہ ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ کام کا ارادہ کر لیں. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وہ ارادہ کر لینا، اللہ اس کی مدد کرے گا. اس میں اس کو اس لذت نماز اس کو چکاتا رہے گا جس کی وجہ سے یہ پھر نماز کو ترک نہیں کر سکے گا. اما یہ کہ کہیں اور کوئی بدبختی ہو جائے، ورنہ انسان وہ لذت نماز آپ کو ملتی رہے گی اور اس سے آپ جو ہے نماز کے نمازی ہو جائیں گے. تو اس عنوان سے اگر آپ کسی کار خیر کی طرف جاتے، جیسے آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے یہ پروگرام 14,000 اسپانسر جو آپ کے لیے ہی پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ کوشش کریں اور ایک دفعہ اس میں آپ شرکت کریں، نظر و نیاز کا اعلان کریں، اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. عمل خیر میں آپ نے حرکت کی ہے اور اس میں انشاءاللہ العزیز برکت جو ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ہے.
اس میں کوئی شک اور تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ اس پروگرام میں وہی سلسلہ ہے کہ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے تو آپ کی شرکت ایسی شرکت ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز مومنین جو ہے وہ آپ کو اللہ جزیہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اسی دنیا میں آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز اس کا احساس ہوتا جائے گا۔ تو میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں کی کہ انسان اگر کسی ایک چیز کے لیے، اور مخصوصاً سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں، اس کام میں اگر ایک شخص جو ہے وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس ارادے کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے کہ جن لوگوں نے حتی کم مقدار میں، آج کے اس دور میں اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ 40 کا موقع ہے، یا جیسے کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کہ کس قدر مواقب اور لوگ وہاں پر خدام امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ طاہرہ بطول صاحبہ اور پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی محترمہ، آپ کی خدمت میں ہم 15 شعبان کے عنوان سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام میں آپ کو سب کو بھی بہت بہت مبارک، خیر مبارک، آپ سب کو سارے شکر گزار اللہ ہے، کے در پہ سب کو بہت بہت مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک، سلامت رہے۔ اچھا، آپ آلریڈی ہماری سپانسر ہے میرے خیال میں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرے مومنین کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس میسج کو آپ پہنچا دیجئے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے پاس تعداد بڑھتی رہے۔ آپ کی آواز کربلائے مولا کیجئے مولا کی خدمت میں۔ انشاءاللہ کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں۔ جی سلامت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا امیر المومنین السلام علیکم، یا سید السیدین السلام علیکم، یا سید وسیع رب العالمین، یا ابن الائمۃ المعصومین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان فی شدۃ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا السلام علیکم یا کامل کفر وتقوی، عجل اللہ فرجک، سہل اللہ محجورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولی قلبیتین الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معین، حتی تسکنہ وجهک توابت نفسیہ فیہا سبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے شمار السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مولا کے در پہ مولا شفا دیں۔ میری بہن ناصرہ بالکل بہت بیمار ہے، اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اپنے شہزادوں کے، اپنے شہزادوں کے شہداء معصومین کے صدقے، جزاک اللہ خیر۔ الہی امین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں، اور اللہ آپ کی تمام جو بھی شرعی حاجات ہے مولا استجاب فرمائیں۔ سلامت رہیے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ اسلام کا ظہور فرمائیں، مولا کا ظہور جلدی، اور ہم ان کے منتظروں میں شامل ہونے کے قابل ہوں، انشاءاللہ دعا کریں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، اور اللہ آپ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائیں۔ اور پروگرام کا ٹائم میری طرف سے تمام ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال جو ہے یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور پھر انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفہ یا علی علیہ السلام مدد،
हक समझने वालों पर। इस तरीके से आप जानते हैं कि आज जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब ने शुरू फरमाया और अब मैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से में आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी कमरी और 4 फरवरी 2026 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर की 46वीं की साल की खिदमत में पेश करने लगे। मोहतरमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है। मौला आपको सलामत रखे। बहन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं प्रोग्राम का तारुफ करा दूं आपके हुजूर। मैं प्रोग्राम से मुताल्लिक 2 मिनट लेना चाहता हूं आपसे, फिर आप मौला की इस प्रोग्राम के ज़रिए से मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 की खिदमात पे अपना हिस्सा भी शामिल करें। तो क्या आप भी चाहेंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर में आपका नाम लिखा जाए? जी मेरा नाम पहले ये लोग लिख चुके हैं। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। बस फिर दूसरी ख्वाहिश यही रहेगी कि 14 मोमिनीन को ये आपने व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है ताकि वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकें इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। इस वक्त आपकी करबलाए मोहल्ला में है। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखें और मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। आप सबको भी बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह आपके दुआ कबूल हो। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़माने, अस्सलामु अलैका या खलील रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस व जान, अस्सलामु अलैका या कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम तुक़िया, अस्सलामु अलैका या दागिया जुल्म वल उद्वान, अजबल्लाहु फरज व सल्लल्लाहु वजह वजअलना मिन अंसारिक रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन अला औलादिल हुसैन अला अस्हाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए। आपकी जो भी मुश्किलात हैं हल फरमाए। और बहुत शुक्रिया स्पॉन्सर होने का, प्रोग्राम में कॉल करने का। जी आपकी खिदमत अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो इंशाल्लाह। इलाही दरबार में कबूल हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करने का शुक्रिया। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी है, इसमें आप जब जी चाहे कॉल कर सकती हैं मौला की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। और दोस्तान को भी व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको खुश रखें। प्रोग्राम का टाइम इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के दौरान और अमेरिका के टाइम के न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक रात 12 बजे से 2 बजे। और अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें लंदन के टाइम के मुताबिक तो दोबारा रिप्ले किया जाता है, इसी प्रोग्राम को दोबारा कास्ट किया जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा दिखाया जाता है। पाकिस्तानी टाइम सुबह 4 बजे हो जाते हैं, इंडियन टाइम 4:30 बजे हो जाते हैं। और ज़ोहर से पहले पाकिस्तानी टाइम 10:30 हो जाते हैं और इंडियन टाइम 11 बजे हो जाता है। और शाम के वक्त में भी पाकिस्तानी टाइम 4 बजे और इंडियन टाइम 4:30 बजे होता है।
सना जहरा साहिबा कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मिली हुई है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 के दौरान है इसका टाइम। इंशाल्लाह आप पहले से स्पॉन्सर हैं प्रोग्राम में? जी इंशाल्लाह। यानी आप पहले स्पॉन्सर कर चुकी हैं प्रोग्राम में इंशाल्लाह? हाँ हाँ जी, आपसे इल्तिमास दुआ कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। आपने जो पहले स्पॉन्सर किया था किस नाम से स्पॉन्सर किया था? अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम में से किस नाम को लिया था आपने? वो नहीं याद है मुझे, बहुत टाइम हो गया था तो। अच्छा चले, आप आबिल नाम ले दीजिए, कोई मसला नहीं है। 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम में से कोई एक नाम ले दीजिए आप, ताकि आपका नाम लिख लिया जाए। हाँ कोई भी नाम ले दे। 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला, अहले बैत के घराने में से कोई एक नाम ले दें। मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी ख्वाहिश होगी 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर फरमाएंगी ताकि वो भी और औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरे मौला, हमें बहुत उम्मीद है कि आप भी हमें करबला बुलाएंगे। बहुत दिल तड़प रहा है आपकी ज़ियारत करने के लिए। ये मेरे मौला, आपको वास्ता है इमाम ज़माना का, हमें भी नसीब फरमाए अपनी ज़ियारत। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। आपको वास्ता है बीबी ज़हरा का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाएं। आपके घर में जो परेशानी है मौला दूर फरमाएं और शर शैतान व आदा से महफूज फरमाएं। और इंशाल्लाह आप स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर होने का शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया। और इंशाल्लाह उम्मीदवार हैं 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर फरमाएंगी ताकि वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, मौला की अमान में सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़, मौला की अमान में सलामत रहें। हम हुज्जत खुदा से अहद व वफ़ादारी के लिए आज का दिन मनाते हैं। इसी मुनासबत से हम सुबह के वक्त दुआए अहद पढ़ने की कोशिश करते हैं, दुआए नुदबा पढ़ने की कोशिश करते हैं और मौला को सलाम पेश करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश मौला की बारगाह में मकबूल भी होती है। लिहाजा दुआए कुमैल पढ़ी जाती है अपने गुनाहों के इकरार के लिए, दुआए नुदबा पढ़ी जाती है मौला के लिए बेकरारी का इजहार करने के लिए, और दुआ अहद पढ़ी जाती है कि मौला हम अपनी बैत पर कायम हैं, दायम हैं। और हम पढ़ते हैं सलाम के मौला आपकी ज़ात पर अल्लाह सलाम भेजता है, हमारी तरफ से भी सलाम कबूल फरमा लीजिए। आज का दिन यकीनन मोमिनीन शब में बेदार रहते हैं, तो काफ़ी सारे मोमिनीन जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो रोज़ा भी रखते हैं। और जब शब्बेदारी करते हैं तो ज़ाहिरी बात है सुबह उठने के बाद, सुबह की नमाज के बाद, बैनतुलवैन के बाद जब हम अरीज़ा डाल कर आते हैं, वापसी आकर हमें नींद आ रही होती है, तो हम ज़ाहिरी बात है जॉब्स वगैरह जिनकी हैं वो तो अपने हिसाब से ही फिर जागते हैं और रोज़े वगैरह का एहतमाम करते हैं। और जो रोज़ा रख सकते हैं या शब्बेदारी कामिल कर सकते हैं, कोशिश करते हैं सारी रात जागें। अगर अपने लिए लीव ले सकें, छुट्टी ले सकें
कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या अपने दफ्तर से, डिपार्टमेंट वगैरह से, ऑफिस से, दुकान वगैरह से, तो कोशिश होती है कि किसी तरह शब बेदारी कज़ा ना हो, क्योंकि साल में एक शब आती है जिसमें हम अपने वक्त इमाम के लिए शब बेदारी करते हैं। ये वाहिद शब होती है जिसमें फ़कत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हम शब बेदारी करते हैं, तो लिहाजा एक ख़ास शब हो जाती है। इसी वजह से शब बरात कहा जाता है। हुज्जत खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। बहरहाल प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है, तो अर्ज़ यही होगी कि आप दरमियान में कॉल्स करते रहिएगा। 14,000 स्पॉन्सर, ये आपकी खिदमत में स्पॉन्सर का प्रोग्राम है, डोनेट का प्रोग्राम है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के तामीर और तरक्की के लिए, रुश्द के लिए हम डोनेशन जमा करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इस मुनासबत से ये प्रोग्राम है, तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, अपनी डोनेशन का ऐलान कर सकते हैं। QR कोड को अगर मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी कॉल व्हाट्सएप मिल जाएगी, जो आप रात के वक्त इसी दौरानिए में कर सकते हैं। अगर कोई समझे कि कल टेलीविज़न देखे और उसको लगे कि टेलीविज़न में प्रोग्राम आ रहा है 3 टाइम्स, मैंने जो टाइम आपको पहले अर्ज़ की है कि सुबह के 4 बजे पाकिस्तानी इंडियन, 4:30 बजे ज़ोर से पहले, 11 बजे 10:30 इंडियन पाकिस्तानी, और बहरहाल टाइम दोबारा देख लूँ जो कि मेरे जहन से महव हो रहा है, तो एक बार आपको दकीक बता देना मुनासिब समझता हूँ। कहीं ये ना हो इज्तिमा और मोमिनीन टाइम देखें कि आपने ये बताया था तो उसमें कोई गड़बड़ हो जाए। सुबह के 4 बजे पाकिस्तानी, इंडियन 4:30 हो जाएंगे, 10:30 बजे पाकिस्तानी हो जाएंगे, ज़ोर से पहले इंडियन 11 बजे हो जाएंगे, और शाम के 4 बजे पाकिस्तानी और इंडियन 4:30 बजे हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा कि इन 3 टाइम्स के अंदर ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम रीप्ले किया जाएगा, रीटेलीकास्ट किया जाएगा। ये नहीं है कि ये दोबारा होगा प्रोग्राम, बल्कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिखाया जाएगा। इस दौरान में काफ़ी सारे मोमिनीन ने कॉल्स कर रखी थी, तो इस मुनासबत से कहा गया कि आपको मैं कहूँ कि इस दौरान में आप कॉल करेंगे तो वो अटेंड नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये रीटेलीकास्ट हो रहा है, रीप्ले हो रहा है प्रोग्राम, लाइव नहीं है उस वक्त के अंदर। तो लिहाजा उस वक्त आप देख सकते हैं, फ़कत कॉल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा कॉल करना चाहें तो रात के वक्त में कॉल करेंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद एक ख़ास अम्र के तहत है। आप सब जानते ही हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के में से हमारे 12 इमाम ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मनसूस मिनल्लाह, मनसूस क्या होता है उर्दू ज़बान, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अरबी नहीं है, अरबी के कुछ अल्फाज ज़रूर हैं उसमें, लेकिन अरबी तो नहीं है ना। फिर वो लोग भी हैं हमारे साथ शामिल जिनकी ज़बान उर्दू है नहीं, बल्कि हम ज़ाहिरी बात है उर्दू भी हों तो ये अरबी अल्फाज हैं, इनके माने जब तक समझे ना जाए नहीं आ सकते। मनसूस, नस कहते हैं, नून स्वाद, नस जिस पर दलील हो, दलील वाली, मनसूस दलील वाले, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से जिन्हें दलील दी गई है, हुज्जत दी गई है, वो होते हैं मनसूस मिनल्लाह। नून स्वाद होता है, सीन नहीं है। मनसूस ये मफ़ऊल का वज़न है, इसका माना हो जाएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से दलील दिए गए, हुज्जत दिए गए। अब वो नस क्या हो सकती है? कुरान की आयत भी हो सकती है, हदीस कुदसी भी हो सकती है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब से वज़ाहत शुदा हदीस भी हो सकती है, कौल भी हो सकता है, फरमान भी हो सकता है। बहरहाल तो ये मनसूस मिनल्लाह इमाम हैं, हमारे जितने भी 12 इमाम हैं ये मनसूस मिनल्लाह हैं। हम खुद नहीं बनाते इमामों को, हमारे यहाँ खुद इमाम बनाने का कोई नज़रिया नहीं पाया जाता। क्यों, किस लिए नहीं पाया जाता? इसकी भी दलील है, क्योंकि अगर हम इमाम खुद बनाएंगे तो ये हमारी चाहत होगी, और हमारी चाहत दीन नहीं हो सकती। ठीक है कि हम नेक सीरत, नेक सूरत, नेक किरदार, नेक हसब व नसब देखकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बेहतर किसी को समझते ही नहीं है, ये भी है। लेकिन इसके बावजूद मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में भी तमाम सिफात पाई जाती है, लेकिन हम उन्हें इमाम मनसूस मिनल्लाह नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके लिए नस कोई नहीं है, उनके लिए कोई दलील नहीं है। लिहाजा मनसूस मिनल्लाह 12 इमाम अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनसे मेरे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम है, आखिरी हुज्जत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम है, जिनका आज यौम ज़हूर है। रेहान बानो साहिबा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। मौला
सलामत रखें और आपको हमें दुआओं से ولادت और आपकी पूरी टीम को पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको भी मौला की आमद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आमद का दिन आपके लिए रहमतों का दिन गुजरा हो और इसमें कि शब में जो तकदीरें एवज़ हुई हैं उसमें आपकी तकदीर कुर्ब जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ज़ियारत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तौर पर लिखी गई हो और अल्लाह करे कि इसमें मुश्किलात आपकी हल हो जाएं और जो जो आपकी नेक हाजात थी मौला कबूल फरमाए, बीमारों को सेहत दें, मकरूज़ों के कर्ज गैब से अदा फरमाएं। बहन रेहान बानो साहिबा फ्रॉम लखनऊ, आपकी कॉल 14,000 स्पॉन्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम में मिली है जिसका दौरानिया इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 के दौरान है। तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पहले से स्पॉन्सर हैं? हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि 14,000 स्पॉन्सर हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को मज़ीद वुसअत दें और इसमें मोमिनीन का हिस्सा भी हम अपने साथ शामिल करें। तो क्या आप चाहेंगी कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा बने और स्पॉन्सर हो जाएं? जी जी बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप अपनी इस स्पॉन्सरशिप डोनेशन को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में से किस फ़र्द के नाम करना चाहेंगी? 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से कोई एक नाम ले दीजिए। देखिए अगर एक नाम अगर हम पहले इमाम से शुरू करें आखिरी इमाम तक तो हर इमाम भी मोहम्मद भी है और अली है और अगर हम पूरे 14 मासूमीन को एक साथ लेके चले तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन अमल होगा। बहुत तो अच्छी बात है। पहले इमाम से लेकर पूरे इमाम आसम आखिरी खुदा तक इसमें शामिल करेंगे क्योंकि सिर्फ एक इमाम को हम अगर अपना लीड करके ले तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है। तो अगर बरह रास्त देखा जाए तो हम पहले इमाम से लेकर अपने आखिरी इमाम तक को जैसे खुदा को उसमें कनेक्ट करके अपने 14 मासूमीन को माशाअल्लाह माशाअल्लाह नूरानी फर्ज करम से तो माशाअल्लाह पेश करना चाहेंगे इंशाअल्लाह। यानी 12 आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के नाम आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 को डोनेशन दे रही हैं। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारी ख्वाहिश होगी ये व्हाट्सएप नंबर आपने 14 मोमिनीन को शेयर भी करना है ताकि वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकें और अपनी मोहब्बतों का इजहार और सलाम पेश कर सकें मौला की बारगाह में। 15 शाबान खुशी का दिन, आज के दिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुस्तहब है और बेहतरीन अमल है। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, मौला की बारगाह में दिल पर हाथ रख के सर झुका के आज के दिन का सलाम पेश कीजिए मौला को। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम या परवरदिगार, अस्सलामु अलैकुम या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन इस्लाम, मेरे मौलाना को करोड़ों दुरूद व सलाम व आफत। अस्सलामु अलैकुम या खैरुन निसा, अस्सलामु अलैकुम या उम्मे अबीहा, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला साबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैकुम या शहंशाह करबला, अस्सलामु अलैकुम या शहंशाह जबल फजल अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बाबी मुराद या मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम या शाइख खुरासान, तेरे मौला अल्लाह को करो दुरूद सलाम पर मौला आपको तहदीर से अपने इमाम वक्त का विलादत मुबारक करते हैं। जैसे हमारे इमाम वक्त का ज़हूर हो मौला के सिफात शुमार के रखते इमाम ज़मान मौला की रोज़े की सुरूर और आपके चेहरे की ज़ारत नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम तक़ी इस्लाम या मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम नखील इस्लाम इमाम हादी अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शेख अल-कुरान, अस्सलामु अलैकुम या वारिस कुरान, अस्सलामु अलैकुम या सफीर कुरान, अस्सलामु अलैकुम या दिल मस्जिद से गुलजान इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तेरे मौला अल्लाह को करो दुरूद व सलाम मौला जैसे जला। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए और जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए। और अकीदत पेश करते हैं मौला जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन, विलादत से सबसे लिए बेहतरीन तोहफा इनायत फरमाए मौला। इलाही आमीन। अपनी मुक़द्दस बारगाह में मौला रवा करे
الہی آمین، الہی آمین، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ فرمائے اور جلد سے جلد مولا جو آپ کے چاہنے والے جنہوں نے عرضیاں لگائی ہیں سب کو مولا اپنا زوار بنائے، اور جو بیمار ہیں مولا اس وقت ان کو انہوں نے حسین علیہ السلام، محمد سجاد علیہ السلام، ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے صحت یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم مسلمین، السلام علیکم بہتر شادی کربلا، یا اللہ تعالیٰ تم تو معكم فاصل فضل عظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك لحجة من الحسن صلواتك عليه آبائي في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وخادم وناصر ودليل وبائنا حتى في السنة وأرزقا وتمتع فيها طويلا۔ مولا قبول فرمائیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، اور جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں آپ کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور دوستان کو بھی یہ نمبر شیئر فرمائیے گا۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ امام کے لشکر، امام کے ہوا، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ مولا قبول فرمائیں بہن، اور انشاءاللہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں ہے، جب آپ کا جی چاہے کال کر سکتی ہیں اس میں انشاءاللہ۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سلامت رہیں، اور خواہش یہی ہوگی کہ نیکسٹ بھی آپ کال کریں، اور دوستان کو بھی نمبر شیئر فرمائیے گا، اور انشاءاللہ اور مختصراً سلام پیش کرنے کے لیے جب جی چاہے آپ کال کر سکتی ہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ دوستان جو بھی شریک ہوتے ہیں ان سے عرض یہی ہے، ظاہری بات ہے ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہم زیارت جب پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو جتنی زیارتیں پڑھتے ہیں ایک ساتھ ہی، کیونکہ ہم نے یاد کر رکھی ہوتی ہے تو ہم ساری زیارتیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے۔ کربلا کی طرف جب آپ رخ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے مومنین کربلا میں توسل کے لیے کر رہے ہیں، اگر کالز نہ ہوں پھر تو ہم آپ کو وقت زیادہ دے سکتے ہیں، اور اگر کالز ہوں تو اس صورت میں ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ طولانی کال اس وقت میں ہمارے لیے تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جن کو ظاہری بات ہے پروگرام کا ٹائم بھی محدود ہے، تو اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ کال اگر طولانی ہو جائے جس کو جگہ نہ ملے، پھر بعد میں وہ تھوڑا سا اظہار ناراحتی ہو جاتی ہے دوسروں کی طرف سے، تو لہذا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کال کرتے رہیں اور پروگرام میں شریک ہوتے رہیں اور مولا کو سلام پیش کرتے رہیں۔ یہ سلسلے محبتوں کے جاری و ساری رہیں۔ امام زمان علیہ السلام زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا عبد الحسین۔ بہن پہلے میرے سلام کا جواب دے دیجئے، پھر آگے ہم چلتے ہیں سلسلہ وار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ بہن جب ہم لائیو پروگرام میں آتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے پہلے سلام دعا کریں، پھر پروگرام میں آپ کو ہم کہتے ہیں کہ مولا سے بھی آپ توسل کیجئے۔ تو آپ فرسٹ ٹائم کال کر رہی ہیں یا پہلے بھی کال کر چکی ہیں آپ؟ پہلے بھی۔ اچھا، تو یہ پروگرام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ 14,000 سپانسر ہے اس پروگرام کا نام، اور اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی اس کارکردگی میں آپ لوگوں کا حصہ آپ کی طرف سے شامل ہو۔ تو کیا آپ بھی چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر میں آپ کا نام لکھا جائے؟ جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس سپانسر کو جو آپ نے حصہ ملایا ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نام، کسی ایک معصوم علیہ السلام کا نام لے دیجئے، یا اہل بیت کے گھرانے میں سے کوئی ایک نام لے دیجئے تاکہ آپ کو اس کا زیادہ ثواب مل سکے۔ میرا حسین راشد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ خواہش ہوگی 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر اور بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کریں اور مولا کو سلام جو پیش کریں، آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ اب آپ سکون کے ساتھ کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے، دل پر ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کر 15 شعبان امام زمان علیہ السلام کی آمد کے دن کا سلام، تاکہ آئندہ آپ بھی جلد کربلائے مولا آ سکیں، اس نیت سے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ جی۔ السلام علیکم یا عبد الحسین۔ السلام علیکم علی ابن الحسین۔ السلام علیکم یا اواد الحسین۔ السلام علیکم یا اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا طاہر محمد علی مہدی۔ مولا حسین آپ کو 15 شعبان
रजब और शुबान के सब ईदों की मुबारक पेश करती हूँ, कबूल फरमा। मौला हुसैन अपने मम्मी ज़माना की विलादत की बहुत मुबारक हो। मौला अब्बास बिन ज़हरा को, आल मोहम्मद के पूरे बहराने को मुबारक हो। सलामत रहे। मौला हुसैन आपके सदके मम्मी ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। इलाही आमीन। आपके सदके में अभी ज़हरा के दुश्मनों को भी नकाब करे। सईदों के वजह की खैर हो। मौला हुसैन अल्लाह सब सैयद के वजह की खैर बड़ा जो बेरोजगार है या सबको रिज़्क़ अता फरमा। इलाही आमीन। मौला हुसैन फिज़ब दो के नजफ अब्बास के अच्छे नसीब फरमा। हुसैन ज़हरा के अच्छे नसीब फरमा। इलाही आमीन। मौला बिल्कुल के अच्छे नसीब फरमा। इलाही मेरे मौला को अल्लाह वाहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाह मोहम्मद के वास्ते, अपने माँ के बाप के भाई जद के वास्ते, या हुसैन इब्न अली या मदद के वास्ते, या काशिफ हुसैन कश्फ या हुसैन अल्लाहुम्मा कुल हुजात नस्कर वैसलात वसलाम सलावतु अलैहि व फी सात व फी कुल्ली सात व हाफिज़ व कायद व नासिर व बिकाइना हता कुछ किया इज़ा का तुम तौफीक़ बिका रहमतिक या रहमान लान व कतर भी ज़हरा के तुझ बिलानत बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। ये आपका अपना प्रोग्राम है। 14 मोमिनीन को आपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करना है ताकि वो प्रोग्राम में कॉल कर सकें। और ये 2 घंटे का प्रोग्राम रात 10 से 12 के दौरान जारी है। आप इसमें जब जी चाहे कॉल कर सकती हैं। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और इंशाअल्लाह मौला आपको जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाए। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, स्पॉन्सर होने का और मौला की बारगाह में हमें अपने साथ तवस्सुल में शरीक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आप पर रहमत बरकतें नाज़िल फरमाए। दोस्तान मौला को सलाम पेश करना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है दिल की आवाज़ मौला ख़ुद समझते हैं। हम अपने टूटे फूटे अल्फाज में जिस तरीके से भी मौला को सलाम पेश करना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि हमें चाहिए कि हम जब जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, उस रास्ते के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। मसलन हम जाना चाहते हैं ज़ियारात के लिए, तो हम एक सालार के साथ निकल तो आते हैं, हमें ये नहीं पता होता करना क्या है, जाएंगे कहाँ कहाँ पे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। हमें कोई ना कोई अपने लिए मालूमात जमा करनी चाहिए कि एक शहर से दूसरे शहर तक कितना फासला है। मुसर्रत रिजा साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अलैकुम सलाम आगा जी। या अली मदद बहन। पीर मौला अली मदद आगा जी। पहले तो आपको, आपकी सारी टीम को ज़रूर नूर इमाम ज़माना की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मौला की आमद की बहुत बहुत मुबारक हो और मौला अपना दीदार नसीब फरमाए, आपको भी हम सबको भी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा जी। मौला आपको सलामत रखें। आप पहले से आप हमारी स्पॉन्सर हैं और हमारी ख्वाहिश होगी और मोमिनीन को भी माइल कीजिए कि वो भी प्रोग्राम में कॉल करेंगे। 14 मोमिनीन को आपने व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाना है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल आगा जी, मेरी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह बहुत सारे आपको मेरे जो बहन भाई हैं, कजन्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, मैंने जरूर उनको कहा हुआ और इंशाल्लाह वो जरूर स्पॉन्सर करेंगे इंशाल्लाह मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। अब आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में 15 शाबान की ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुस्तहब है। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखें, सर झुका के मौला की बारगाह में आज की ज़ियारत, ताकि जल्द इस नियत के साथ कि आपको जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो, मौला को सलाम पेश कीजिएगा। सलामत रहें जी। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीम। अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यिदतु निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या कमर बिन हाशिम या अबुल फज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम साकिया ताशिर करबला। अस्सलामु अलैकुम या बाबुल हवाइज हिजाब उम्मुल मसाइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला हुसैन अली सुल्तान करबला, मेरे मौला आप करीम हैं, आप सुल्तान,
آپ کے حضور آپ کی بارگاہ میں مجھ کو لگا کہ لاکھوں عقیدت مند سلام کہ مولا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کے بیٹے کو ضرور میری خصوصی دعا ہے التماس ہے کہ اپنے بیٹی کا اپنے فرزند کا ہمارے کائنات محمد کے جلد ظہور عطا فرمائے الہیہ میرے مولا ہمیں ان کی زیارت سے مستجاب فرمائے الہیہ میرے مولا ہم سب کو اپنے امام کے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے میرے مولا مجھ سمیت جو آپ کی زیارت کے متمنی ہیں ان سب کو میرے مولا کربلا میں اللہ کی زیارت بلا میرے مولا خصوصی طور پر دعا گو ہوں اپنے بیٹے علی رضا کے لیے جو بہت خواہش مند ہے آپ کی زیارت کا میرے مولا اسے بھی انہوں نے زیارت عطا فرمائے میرے لاکھوں کروڑ درود و سلام آپ آپ کے خانوادگی پر اور میں انتہائی دل سے شکر گزار ہوں امام حسین ٹیلی ویژن کی جن کی وجہ سے میرے مولا ہم آپ کے پاس سلام عقیدت پر سلام پیش کرتے ہیں میرے مولا السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین آگے کی دعا فرمائیے گا کہ مولا جلد ہمیں اس دن حاضری عطا فرمائے کے پاس الہی آمین مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں آپ کے اسپانسر ہونے کا شکریہ اور کال کرنے کا شکریہ توسل میں ساتھ شریک فرمانے کا شکریہ اور مومنین کو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیں گی اس کا بھی شکریہ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے صدا آباد رہیں مولا کی امان میں فی امان اللہ اللہ حافظ مولا کی امان میں حجت خدا امام زمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے اوپر جن کا ادراک کرنا تو ناممکن ہے لیکن ان کی معرفت ضرور حاصل کرنی چاہیے اور جس طریقے سے ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ معرفت جلالی جمالی اور کمالی ہم جلالی اور جمالی تو معرفت حاصل کر سکتے ہیں کمال جو ان کا کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ لگتا وزیر علی صاحب لاڑکانہ سندھ پاکستان سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد کیسے آپ کو مولا کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو سلامت رہے مولا کی آمد کی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو 15 شعبان کی زیارت مستحب ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کر مولا کو سلام پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا اولاد الحسین السلام علیکم یا صاحب الحسین السلام علیکم جناب علی اکبر جناب علی اکبر علیہ السلام السلام جب شہداء کربلا و رحمت کا میرے آقا میرے مولا حسین کرگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں زمانہ علیہ السلام کا میرے آقا میرے مولا ہم کو معصومین کا میرے مولا ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیے بہت امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام مولا اس وقت ہم نے ایک زوال کی شاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو ان سے زوال صدر حسین مولا اس کے رزق روزی میں وسعت و کامرانی عطا فرمائیے مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ جن بھائی کا نام آپ لے رہے ہیں انہیں کہیں خود اپنے نمبر سے کال کریں نا اذن عطا کیجیے کہ جلد جلد آپ کی زیارت نصیب ہو مولا بچوں کے لیے وقاص علی وسیم علی تمام دوستان کے لیے دعا کرتے ہیں مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتیں شریک دعائیں اپنی بارگاہ میں ملا فرمائیے اور امام حسین ٹیلی ویژن کو مولا ترقی اور کامرانی عطا فرمائیے آل محمد کے صدقے مولا جتنے بھی دوستان کام کر رہے ہیں امام حسین ٹیلی ویژن میں مولا ان تمام دوستان کی غیبی مدد فرمائیے مولا ترقی اور کامرانی عطا فرمائیے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کا جزا فرمائیے مولا کے ناصفہ میں شمول فرمائے مولا ہمارے بارگاہ میں منظور مقبول فرمائیے یہ 14 مومنین کو آپ نے واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی کال کریں ٹھیک ہے یہ 14 مومنین کو آپ نے واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی کال کریں آپ دوسروں کے نام لیتے ہیں کہ خود کال کریں مولا کی بارگاہ میں اور خود شریک ہوں پروگرام میں ٹھیک ہے بالکل اوکے سلامت رہیں مولا آپ کو خوش رکھیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ آپ ہمارے مستقل کالر ہیں مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں سلامت رہیں آباد رہیں خوش رہیں سلامت رہیں شعبان المعظم اپنی رحمت برکت لیے ہمارے درمیان اور ہم مولا کی بارگاہ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں آپ سب جلد کربلائے مولا تشریف لے کر آئیں باتیں ہو رہی ہیں حجت خدا کی حجت خدا کو ہر کسی نے
منجی کے نام سے، مہدی کے نام سے، ہدایت کرنے والے کے نام سے، نجات دہندے کے نام سے، یا بچانے والے کے نام سے، کسی نہ کسی نام سے ہر کسی نے ذکر کیا ہے، اور ہر کوئی کسی ہادی ہدایت کرنے والے کے نام کا منتظر ہے۔ ہر مذہب میں جائیے کہیں نہ کہیں ملتا ہے کہ کوئی کسی نے آنا ہے، اور وہ ہوں گے کیسے، ان کی صفات و کرامات کیا ہوں گی۔ بہرحال مذہب اہل بیت علیہ السلام میں جتنا واضح ان کا ذکر ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا، اور جتنی خاص دلیلیں اور جتنا حسب نسب مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بیان کیا گیا اتنا کہیں نہیں ملتا۔ امام زمان علیہ السلام کا نام اپنے جد کے نام پر ہوگا، ان کی کنیت اپنے جد کے نام پر ہوگی۔ ان کی آمد کا دن جب ظہور فرمائیں گے وہ جمعے کا دن ہوگا، اور کچھ روایات میں یہ بھی ملا کہ 23 رمضان العظیم کا دن ہوگا جب مولا کا ظہور ہوگا۔ اور ان کا ظہور ہونے کی جگہ کون سی ہوگی، اس موضوع کے اوپر بھی کہ وہ فلسطین سے ظہور فرمائیں گے، کعبہ کے پاس جا کر اپنا اعلان فرمائیں گے، کعبہ کی دیوار کو پشت ٹیک لگا کر مولا ارشاد فرمائیں گے، ایھا الناس عارفونی انا حسین، انا ابن الحسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو نسبت دی ہو جائے گی نا، ابن الفاطمہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی سب کی نسبت بیان فرماتے ہوئے حجت خدا اپنا نام گرامی قدر وہاں پر ارشاد فرمائیں گے۔ اور پہنچنے والے، ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہنچنے والے جب ارادہ کریں گے نا کہ مولا کا، اور اچھا جن کا ایمان کامل ہوگا، خالص ہوگا، مخلص ہوں گے، وہ انہیں خواب میں بھی پتہ چل جائے گا کہ حجت خدا کا ظہور ہو چکا ہے، اور اسی وقت بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے وہ چلنا شروع کر دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راتوں رات چلتے ہوئے مولا کے پاس پہنچ بھی جائیں گے۔ اب مولا وہاں پر اعلان کر کے پھر تشریف لائیں گے کوفہ میں آ کر مولا مسجد سہلہ جسے کہا جاتا ہے اسے اپنا گھر بنائیں گے، اور مسجد کوفہ یہ مولا کا پارلیمنٹ ہوگا، مولا کی عدالت ہوگی، اور مولا اس طریقے سے فیصلے فرمائیں گے کہ جس بات کا فیصلہ فرمانا چاہیں گے مولا کسی دوسرے کو گواہ نہیں طلب فرمائیں گے، مولا ارشاد فرمائیں گے، اور وہیں پر جس کے متعلق فیصلہ ہوگا وہ خود بھی بولے گا، اور وہ بات اور موضوع سے متعلقہ جو چیزیں ہوں گی خود بخود گواہی دیں گی، اور مولا نجات ہو جائے گی ہر کسی کو۔ جی فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ یا علی مدد۔ مولا امام زمان علیہ السلام کی آمد کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آگے بھی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مولا کو سلام پیش کرنا چاہیں گی؟ جی ہاں سلام پیش کریں مولا کو، بسم اللہ۔ مولا آگے دعا کرتا کام بتائیں، دعا کر آگ کو بھی قبر بنانے، یہ محمد پہ قبر اور سامان، اور دعا کرو میری جاب ہو جائیں، ڈاکٹر جاب قبر جاب ہو جائیں، ڈاکٹر کی جاب۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یہ محبت میرے کو پسند ہے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات حل فرمائے، مولا آپ کو صحت دیں، اور آپ کے والد صاحب کے رزق میں خداوند متعال مزید اضافہ فرمائے، اور محرم میں آپ کربلائے مولا کی بارگاہ میں تشریف لائیں، سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کال کرنے کا بہت شکریہ، محبت کے ساتھ آپ نے کال کی، مولا آپ کے گھر بار پر رحمت برکت نازل فرمائے، سلامت رہیے۔ وہ دوستان جو ہمارے ساتھ مستقل شریک رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے 14,000 سپانسر تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ سپانسر کریں، یعنی وہ ڈونیٹ کریں، ہدیہ کریں،
नज़र करें। और इसी तरीके से ये प्रोग्राम, इसका हदफ यही है, स्पॉन्सर के लिए, डोनेशन के लिए, चंदे के लिए ये प्रोग्राम है जिसमें मोमिनीन अपनी मोहब्बतें शरीक कर सकते हैं। और हदफ यही है कि तमाम मोमिनीन को इस नेक मिशन में अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कितना हो, हदबंदी नहीं है, अहाताबंदी नहीं की गई, बस होना चाहिए। मकसद ये है कि आप इसमें कुछ ना कुछ अपने हिस्सा कदर जुस्सा, हस्ब इस्तात, हस्ब तौफीक, हस्ब इख्तियार आप इसमें अपना हिस्सा शामिल कीजिए। जब आप इसमें अपना हिस्सा शामिल करेंगे तो यकीनन ये प्रोग्राम मज़ीद रुश्द करेगा और आप सब इसके ज़रिए से मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकेंगे। नूर हिदायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जारी सारी है। कुरान में, हदीस में, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हम चाहते हैं कि आप सब इसमें शरीक हों, अपना हिस्सा मिलाएं, ताकि आपको भी इसमें अपनाइयत का एहसास हो और आप भी इसमें अपनी काविशों को शामिल करें। देखिए, जब इंसान किसी चीज़ को बेहतर देखे तो उसमें जहाँ तक मुमकिन हो अपना हिस्सा मिला देना चाहिए। दाम सुखन कॉल, काफ़ी सारे मोमिनीन कॉल करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में मोमिनीन शरीक होते हैं। करबला मौला के इस प्रोग्राम में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं, अपनी डोनेशन का ऐलान करते हैं, सलाम पेश करते हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं। कनीज़ फातिमा साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। या अली मदद। बीबी, आपकी कॉल जिस प्रोग्राम में मिली है ना, इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर, और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम मोमिनीन को अपने इस मजमूए यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के हिस्सेदारों में शामिल करें। तो क्या आप भी चाहेंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर में आपका नाम लिखा जाए? जी सर, लिखवाते हैं। तो मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी, पहले भी बोला था आपको, और पहले भी कहा था मेरा इमाम हुसैन के बच्चे पे नाम नहीं है, मैं बहुत परेशान। ज़रूर आपका नाम मौला के अलम पर लिखेंगे और वो मौला की दरी पर रखा जाता है, तो उस पर भी आपका नाम लिख दिया जाएगा। और अब इंशाल्लाह 14,000 स्पॉन्सर। जी, वो परचम अलम परचम था। जी, बिल्कुल। तो ये आपने जो डोनेशन का ऐलान किया है चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से किस फर्द के नाम आपने किया है? कोई एक नाम ले दीजिए। मैं क्या कहते हैं मौला इमाम हुसैन के नाम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। और ये 14 मोमिनीन को व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करना है ताकि वो भी कॉल कर सके इंशाल्लाह। जी। करबला मौला की तरफ रुख करें। 15 शाबान का दिन, आज की ज़ियारत की नीयत से मौला को सलाम पेश करें ताकि जल्द करबला आ सकें। बिस्मिल्लाह। सबको मोमिनीन को बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वालों की तरफ से सलाम कबूल कर। और मेरी वालिदा बहुत बीमार हैं, कि उनके लिए दुआ सेहत की तकलीफ है। मौला उन्हें सेहत दे, उनका साया आपके ऊपर सलामत रहे, और मौला आपके घराने को हमेशा आबाद रखें। जो आपकी मुश्किलात हैं मौला हल फरमाए और जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाए। सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया, स्पॉन्सर होने का शुक्रिया, और मोमिनीन को व्हाट्सएप नंबर शेयर करने का भी शुक्रिया। नेक्स्ट भी आप कॉल करती रहेंगी। जरूर। नेक्स्ट भी आप कॉल करती रहेंगी। कनीज़ फातिमा नहीं। हाँ, कनीज़ फातिमा साहिबा नहीं, कनीज़ ज़हरा।
کنیز زہرا سلام اللہ علیہ. چلیں بی کا لقب ہے, یہاں پر نام لکھ دیا گیا ہے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. کنیز زہرا صاحبہ ہیں آپ انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں. 2 گھنٹے کا پروگرام رات 10 سے 12 پاکستانی ٹائم کے مطابق. آپ ہمیشہ کال کر سکتی ہیں اس میں انشاءاللہ. سلامت رہیں, بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ, مولا کی امان میں سلامت رہیں. پروگرام کا آخری وقت آ گیا ہے اور آج کے پروگرام کی خاصیت یہ تھی کہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جن کا ہم کھاتے ہیں اور جن کے سبب سے ہم زندہ ہیں, جن کے سبب سے ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا کہلاتے ہیں, کیونکہ اس دور میں ہماری جو نسبت سلسلہ وار حجت خدا کی معرفت سے جڑی ہوئی ہے. حجت خدا کو جانتے ہیں تو پھر ہم امام علی, امام حسن عسکری علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, اس طرح پہنچتے پہنچتے مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں. حجت خدا کا انکار کیا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. لہذا ہمارا آج کا دن خاص دن اس مناسبت سے ہے کہ ہماری نسبت حجت خدا صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہے, اور ہم مولا کی بارگاہ میں, امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کی آمد کی مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں. ہم سب مل کر حجت خدا کی بارگاہ میں بھی مبارکبادی پیش کریں گے کہ مولا آپ کا ظاہری وجود دنیا میں تشریف لے آیا, لیکن آپ کے حقیقی ظہور, آپ کے دیدار سے ہم ابھی بھی تقریباً کیا کہیں, کچھ نے دیکھا ہوتا ہے, کسی نے نہیں دیکھا ہوتا, دیکھا ہے پہچانا نہیں. بہرحال کافی ساری غفلتوں میں ہم مبتلا ہیں اس وقت میں. تو ہماری خواہش ہے مولا ہم آپ کو دیکھ سکیں, ہم آپ سے بات کر سکیں, آپ کا قرب, آپ کے ہم رکاب ہو کر اعدائے دین سے لڑ سکیں, اپنے نفس سے برسر پیکار ہو سکیں, ہم اپنی روح کو پاکیزہ کر سکیں, اور ہم مسلمان آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے, امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و اطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.